નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। દિવસના દમદાર સમાચાર લઈને અમે આવી ગયા છે આપની સમક્ષ અને હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। આજે વાત બાબા બાગેશ્વરની જે દેશભરમાં ચર્ચામાં છે પોતાના ચમત્કારોને લઈ। ત્યારે જાણીશું બાબાના ચમત્કારનું શું છે સત્ય। સાથે જ વાત કરીશું ઠંડીની જમાવટની। જતા જતા ઠંડી શું હજુ દંડ આપશે? બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી આજકાલ ચર્ચામાં છે। દેશભરમાં તેમની ચર્ચા થઈ રહી છે। દાવો કરવામાં આવે છે કે બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી લોકોનું ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય જાણી લે છે। તેમની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનો દાવો કરે છે, જેને લઈને જ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે બાબાના આ રહસ્ય લોકનું સત્ય શું? ચમત્કારનો દાવો કરનારા બાબા ચેલેન્જ કરનારાઓને ચેલેન્જ આપે છે। परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुला मंच परथी पोताना विरोधियों ने ललकारे छे। कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। અને પછીની પળે બાબા ખડખડાટ હસી પડે છે। બાબા તાળીઓ પાડે છે અને લોકોની પીડા દૂર કરવાની ડેડલાઇન પણ કહી દે છે। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। आ बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ना अलग अलग रूप छे। बाबानी अलग अलग भाव भंगीमाओ छे, जे तेमना एकमात्र मंच पर एक दिवसनी अंदर थोड़ी थोड़ी पळे नजरे पड़े छे। आ बाबा धीरेन्द्र शास्त्रीनी रायपुर कथावाचन केन्द्रनी तस्वीर छे, ज्यां हगालना दिवसोमां बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पोताना समर्थको वच्चे कथावाचन अने पोताना कथित चमत्कार बतावी रह्या छे। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तेमना कथित चमत्कार ने साबित करवानी चेलेंज मळी त्यारथी ते पोताना मंच पर थनारा दरेक समर्थक ने खुद अजाण होवानुं प्रमाणपत्र रजू करे छे। बाबा दावो करे छे कि जेमने तेओ मळी रह्या छे ना तेमने पहला क्यारे मळ्या हता, ना तेमना कोई सहयोगी छे। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं बदलना है, नहीं, बदल लो, नहीं, बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ, नहीं, हमारी नाक बच जाए, आ जाओ, नहीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम पढ़े। कहाँ से? बिलासपुर। बिलास। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं। मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं, किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबानी चिट्ठी निकळे छे।
ચિઠ્ઠીથી અજાણ્યા સમર્થકનું રહસ્ય ખુલે છે. પછી બાબા ચિઠ્ઠી ફાડી નાખતા જ 40% સાજા થઈ જવાની ગેરંટીવાળો દાવો કરે છે. उन्नति होगी और झटका बंद होंगे. ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का. ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है. कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है. हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है. उनको श्रृंगार देते रहिए. हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे. मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई. जय श्री राम. પોતાના દરબારમાં બાબા સતત મીડિયા કવરેજનો પણ હિસ્સો બની રહ્યા છે. મીડિયાના કેમેરા વચ્ચે તેઓ નાગપુરવાળી ચેલેન્જને પણ પોતાના દાવાથી સતત જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે? જુઓ. पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं. पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे. अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं. पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा. समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे. जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा. पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए. शर्त ये, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए. और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा. કથિત ચમત્કાર પર સવાલ ઉઠાવનારાઓ પર બાબા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી ખુદ સવાલ ઊભા કરી રહ્યા છે. તેવામાં લોકો વિરુદ્ધ મંચ પરથી બાબા ગુસ્સે પણ થઈ રહ્યા છે અને તેમનો આક્રોશ પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है. जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना. और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे. ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं. બાબાના દાવા પોતાની જગ્યાએ છે, પણ મંચ પરથી આપવામાં આવતા બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના આવા પ્રમાણોથી ના તો કથિત ચમત્કારોને લઈ સવાલ શાંત થઈ રહ્યા છે, ના તો લોકોની ઉત્સુકતા. बोले बागेश्वर धाम सरकार की. हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें. हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? બાબાના રહસ્ય લોકના કેટલા રાજ. वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा. हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है. ચમત્કાર કે અંધવિશ્વાસનો વેપાર. बराबर मारो सर, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो. છેલ્લા 5 દિવસથી બાગેશ્વર બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે. તેમની આ ચર્ચાનું કારણ બની છે તે ચેલેન્જ જે તેમને નાગપુર કાર્યક્રમમાં મળી. बजरंगबली सहाय तो फिर क्या डरना. આરોપ છે કે આ ચેલેન્જને પૂરી કરતા પહેલા જ બાબા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી નાગપુરથી પાછા ફર્યા. वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें. हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी. उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था. और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है. પોતાના કથા વાચનથી લઈ બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની જેટલી પણ ચર્ચા થાય છે તેનાથી વધુ ચર્ચા તેમના કથિત ચમત્કારને લઈને થઈ રહી છે.
તે ચમત્કાર જેને તેમના સમર્થકો આસ્થા સાથે જોડીને જોઈ રહ્યા છે, તો કેટલાય તર્કશાસ્ત્રી તેને અંધવિશ્વાસ ગણાવી રહ્યા છે. તેને લઈ મહારાષ્ટ્રની સંસ્થા અંધવિશ્વાસ નિવારણ સમિતિએ ખુલ્લેઆમ પડકાર ફેંક્યો છે. પડકાર તે છે કે બાબા તે સાબિત કરે કે તે સાચે જ કોઈ ચમત્કાર કરે છે કે પછી ચમત્કારના નામ પર ઢોંગ કરે છે. बैठे हुए हैं तो उनकी नजर के सामने हो रहा है. तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार. हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं. બાબા બાગેશ્વર દાવો કરે છે કે તેમના દરબારમાં આવનારો કોઈ દિવસ ખાલી હાથે પાછો નથી ફરતો. દરબારમાં અજાણ્યા વ્યક્તિને બોલાવે છે. જ્યાં સુધી તે વ્યક્તિ તેમની પાસે પહોંચે છે તે પહેલા જ બાબા તે વ્યક્તિનું નામ અને સરનામું એક ચિઠ્ઠી પર લખી નાખે છે. એટલું જ નહીં, પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી તે વ્યક્તિની મુશ્કેલીઓ પણ બતાવી દેવાનો દાવો કરે છે. પોતાના કથિત ચમત્કારના દમ પર મુશ્કેલીઓને દૂર કરવાનો પણ દાવો કરે છે. બધો વિવાદ આને લઈને જ છે. તર્કની કસોટી પર તે સવાલ પૂછવામાં આવી રહ્યા છે કે બાબા આ બધું કેવી રીતે કહી દે છે? શું આ કોઈ ચમત્કાર છે કે પછી બાબા આસ્થાના નામ પર પોતાનો વેપાર ચલાવી રહ્યા છે? आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे. ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की. हम हिंदुओं को जगना होगा. इनकी ठटरी बात हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम. वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा. हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है. हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार. બાગેશ્વરના મહારાજ બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ક્યારેક રાવણ સાથે ફોન પર વાતચીતનો દાવો કરે છે. एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर. अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था. हुई तो हुई. તો ક્યારેક વિરોધીઓ પર વાર કરવા માટે શબ્દોની મર્યાદા ઓળંગી જાય છે. 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा. क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना. अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे. अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार. તો ક્યારેક ધર્મના નામ પર બુલડોઝર ચલાવી દેવાની વાત કહે છે. कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं. अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे. ક્યારેક અચાનકથી બાબાનું એવું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે કે તે પોતાની કથની માટે ખુલ્લા મંચ પરથી ફટાફટ માફી માંગી લે છે. हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है. बोलने वाला कोई और था. બાબાના બોલથી વધુ વિવાદ તેમના તે કથિત ચમત્કારને લઈને છે, જેના પર સવાલ પણ થઈ રહ્યા છે અને બબાલ પણ. બાબા બાગેશ્વરના દરબારમાં દરરોજ હજારો લોકો આવે છે. દાવો કરવામાં આવે છે કે હજારોની આ ભીડમાં બાબા કોઈ પણ અજાણ્યા સમર્થકનું નામ, સરનામું અને તેની કુંડલીની આખી હિસ્ટ્રી જાણી લે છે. जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा. આ બધા વચ્ચે વિવાદ તેમના દરબારમાં કથિત ઉપચારને લઈને પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર બાગેશ્વરવાળા બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના એવા હજારો વિડીયો છે જેમાં તેમના સમર્થક તેમની પાસે આવતા જ ઝૂમી ઉઠે છે. જમીન પર અજીબો ગરીબ હરકતો કરવા માંડે છે. सीताराम 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 सीताराम. સમર્થકો વચ્ચે બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વચ્ચે વચ્ચે કંઈક નાખે છે. દાવા કરવામાં આવે છે કે આ બાબાની ઉપચારની વિધિ છે, પણ સવાલ હજુ પણ યથાવત છે, જેના પર બાબા બાગેશ્વર અને તેમના વિરોધીઓ પોતપોતાના દાવા કરે છે.
બંને આજે પણ તે દાવા પર અડગ છે. જો કે તથ્ય અને તર્કોની કસોટી પર ન તો બાબા બાગેશ્વર તરફથી અત્યાર સુધી તેમના કથિત ચમત્કારને લઈ કોઈ પ્રમાણ સામે આવ્યું છે, ના તેમને નાગપુરમાં મળેલી ચેલેન્જને સાબિત કરી છે. જાન્યુઆરીમાં હવે શિયાળો જામ્યો છે અને અડધું ભારત ઠંડીમાં ઠૂંઠવાઈ રહ્યું છે. ગગડતો પારો રોજ નવા વિક્રમો બનાવી રહ્યો છે. ઉત્તર પૂર્વ ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષાથી મેદાની પ્રદેશોમાં પારો ગગડ્યો છે. શરૂ થઈ ગયો છે શીત લહેરનો પ્રકોપ. એક રીતે જોઈએ તો આ શીત યુદ્ધ છે. જાન્યુઆરી મહિનો પૂર્ણ થતાં હાડ થીજવતી ઠંડી ઓછી થશે. જો તમે એવું માનતા હો તો તમે ખોટા છો, કેમ કે મોસમનો મૂળ આ વખતે આક્રમક છે. હજુ વધુ કાતિલ ઠંડી પડશે. ઠંડીનું પ્રચંડ આક્રમણ. શિયાળાનો મૂડ છે ખરાબ. જો મૂડ ન બદલાયો હોત તો ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોથી લઈ છેક ગુજરાત સુધીના મેદાની વિસ્તારોની આવી તસવીરો સામે ન આવતી. ક્યાંક બરફ જ બરફ, ક્યાંક હિમપ્રપાત, ક્યાંક લોકો ઠૂઠવાઈ રહ્યા છે. કેમ કે ઠંડીએ ફરી કર્યું છે હલ્લાબોલ. જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે ત્યારે જ ઠંડીનું જોર વધ્યું છે. ઠંડીનો જે પ્રકારનો આ વર્ષે મિજાજ છે તેને જોતા લાગી નથી રહ્યું કે જાન્યુઆરી પછી પણ કોઈ રાહત મળે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફની સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ છે એટલે મેદાની વિસ્તારોમાં ઠંડીનો ચમકારો છે. મેદાની વિસ્તારોમાં ધુમ્મસ અને શીત લહેરના પ્રકોપ સાથે ઉત્તર ભારત હવે કાતિલ ઠંડીના સકંજામાં આવી ગયું છે. પર્વતોથી લઈ મેદાન સુધી લોકો પ્રચંડ ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. પારો સતત ગગડી રહ્યો છે અને ઠંડી છે કે નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. પર્વતો પર હિમવર્ષાએ તો લોકોની જિંદગી મુશ્કેલ કરી દીધી છે. સતત થઈ રહેલી હિમવર્ષાને કારણે રસ્તાઓ પર કેટલાય ફૂટના બરફના થર જામી ગયા છે, જેના કારણે જનજીવન ઠપ્પ થઈ ગયું છે. જમ્મુ કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશની આ તસવીરો છે. હિમપ્રપાતથી હાહાકાર. સફેદ આફતના આ દ્રશ્યો જમ્મુ કાશ્મીરના કિશ્તવાર જિલ્લાના વરવાન ગામના છે. વરવાનમાં હિમપ્રપાતની આ પ્રથમ ઘટના છે. આ દ્રશ્યોમાં તમે જોઈ શકો છો કે હિમપ્રપાતને કારણે કેટલો બરફ નીચે ધસી આવી રહ્યો છે. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં જાનમાલના નુકસાનના કોઈ સમાચાર નથી. દુનિયાનું સ્વર્ગ કહેવાતું જમ્મુ કાશ્મીર જામી ગયું છે. અહીં જિંદગી જામી ગઈ છે. બધું જ સફેદ નજરે ચડી રહ્યું છે. જ્યાં નજર પડે ત્યાં માત્ર સફેદી જ સફેદી. પણ આકાશમાંથી વરસતી સફેદ આફત અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. આ તસવીરો તમને જેટલી સુંદર લાગી રહી છે, સ્થિતિ તેટલી જ સ્ફોટક છે. શિયાળામાં આ વર્ષે જતા જતા થયો છે જોરદાર પ્રહાર. -ડિગ્રીમાં જવાનોનો જોશ હાઈ. બરફની મોટી ચાદર વચ્ચે દેશના પહેરેદાર. સફેદ આફત વચ્ચે સરહદની સુરક્ષા. બરફની મોટી ચાદર છવાયેલી છે. લોહી થીજી જાય તેવી ઠંડી પડી રહી છે. ચારે બાજુ સન્નાટો છે. તેમ છતાં દેશના જાંબાઝ યોદ્ધા સરહદની સુરક્ષામાં તૈનાત છે. બહાદુરીની આ તસવીરો કિશ્તવાડના છતરુ ઘાટીની છે, જ્યાં ચારે બાજુ બરફ જ બરફ છે. તાપમાન -ડિગ્રીમાં છે, છતાં પણ જવાનોનો જોશ હાઈ છે. બહાદુરી સાથે લોકોની સુરક્ષા માટે આ જવાનો અડીખમ છે. કિશ્તવાડમાં દેશની સેના 0થી પણ નીચા તાપમાનમાં અડીખમ છે. કિશ્તવાડમાં ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે મોસમ બહુ દુર્ગમ થઈ ગયું છે. રસ્તા પર 2 થી 3 ફૂટ જેટલો બરફ જામી ગયો છે. તેમ છતાં સેનાના જવાનો બહાદુરીપૂર્વક પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે.
હિમવર્ષાની મજા માણતા પ્રવાસી. જમ્મુના પટની ટોપ અને નથ્થા ટોપમાં હિમવર્ષાનો સિલસિલો ચાલુ છે. દૂર દૂરથી અહીં પહોંચી રહેલા પ્રવાસીઓ હિમવર્ષાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. મોસમના આ બદલાયેલા મિજાજના કારણે મેદાનથી લઈ પર્વતો પર તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. પટની ટોપ અને નથ્થા ટોપમાં હિમવર્ષા બાદ પર્વત બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયા છે. પટની ટોપમાં સતત બીજી વાર 1 ફૂટથી વધુ હિમવર્ષા થઈ છે. નથ્થા ટોપમાં 3 ફૂટ કરતાં વધુ બરફની ચાદર જમા થઈ છે. હિમવર્ષાનો આનંદ લેવા માટે પ્રવાસીઓ અહીં પહોંચી રહ્યા છે. રસ્તા પર બરફના થર જામતા પ્રવાસીઓને અહીં અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જો કે બરફ હટાવવા માટે વહીવટી તંત્ર જોતરાયું છે. એક તરફ હિમવર્ષા તો બીજી તરફ ભૂસ્ખલન, જેના કારણે જમ્મુ હાઈવે બંધ કરવો પડ્યો. તમે આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. ભૂસ્ખલનના ડરાવનારા દ્રશ્યો છે. ભેખડો રસ્તા પર ધસી પડી. સદનસીબે કોઈ જાનમાલનું નુકસાન થયું નથી. વહીવટી તંત્રે રસ્તા પરથી ભેખડો દૂર કરી હાઈવે પર વાહન વ્યવહાર પૂર્વવત કરવાની કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે. ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં પણ સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં થયેલી હિમવર્ષામાં 100થી વધુ ગામો બરફની સફેદ ચાદરમાં ઢંકાઈ ગયા છે. આ ગામોની સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે આસપાસના ગામોમાં પગપાળા જવાનો રસ્તો પણ બંધ થઈ ગયો છે. ગંગોત્રી યમુનોત્રી હાઈવે પર પણ બરફના થર જામતા આ હાઈવે બંધ થઈ ગયો છે, જેના કારણે અવરજવર બિલકુલ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. બીઆરઓના 6 મશીનો આ માર્ગ ખોલવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. યમુનોત્રી હાઈવે પર પણ હિમવર્ષાને કારણે ફૂલ ચટ્ટીથી આગળનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. આ વિસ્તારમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. જો કે હિમવર્ષાને કારણે પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક હોટલ વ્યવસાયિકોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. બદ્રીનાથ ધામમાં બરફ જ બરફ. મંદિરની છત પર બરફ, મંદિરની સીડીઓ પર બરફ, મંદિર પરિસરમાં બરફ, પર્વતો પર બરફના મોટા થર. આ તસવીરો પવિત્ર બદ્રીનાથ ધામની છે. અહીં જ્યાં સુધી તમારી નજર પડશે ત્યાં બરફની મોટી ચાદર નજરે પડશે. બદ્રીનાથમાં સતત 2 વર્ષથી હિમવર્ષા બાદ નજારો કંઈક આવો છે. હિમવર્ષા બાદ બદ્રીનાથ ધામમાં તૈનાત સુરક્ષાકર્મીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સુરક્ષામાં જોતરાયેલા જવાન બરફ હટાવવાના કામમાં જોતરાયા છે, પણ બરફ એટલો બધો છે કે જવાનોને આ બરફ હટાવતા 1-2 દિવસ લાગી શકે છે. 11,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આ કેદારનાથ છે, જ્યાં મંદિરની ચારે બાજુ ભારે ઠંડી પડી રહી છે. કેદારનાથમાં તાપમાન -15 ડિગ્રી પહોંચી ગયું છે. અહીં ચારે બાજુ દેખાતો સફેદ બરફ અહીંની ઠંડીની સ્થિતિનો ચિતાર આપી રહ્યો છે. ભગવાન કેદારનાથના ધામનું આ દ્રશ્ય ખૂબ મનોરમ્ય છે. કેદારપુરી ચાંદીની જેમ ચમકી રહ્યું છે. બરફમાં કેદારપુરી એકદમ સુંદર લાગી રહી છે. મોસમે મિજાજ બદલતા કેદારનાથ ધામમાં સારી એવી હિમવર્ષા થઈ. અમે તમને કેદારપુરીનો વિડીયો બતાવી રહ્યા છીએ. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે હજુ ઓછી હિમવર્ષા થઈ રહી છે, પણ મોસમ જે રીતે બદલાઈ રહ્યું છે તેને જોતા ઉચ્ચ હિમાલયી વિસ્તારોમાં નજારા પણ બદલાઈ રહ્યા છે. આ ચમોલીના દ્રશ્યો છે, જ્યાં ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા બાદ ખૂબસૂરત નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં નજર નાખો ત્યાં બરફ જ બરફ. સતત થઈ રહેલી હિમવર્ષાને કારણે અહીં પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા છે. રોજ થતી હિમવર્ષાને પ્રવાસીઓ મન ભરીને માણી રહ્યા છે. પ્રવાસીઓ અહીં મોટી સંખ્યામાં બરફ જોવા પહોંચી રહ્યા છે. બરફ જોઈને પ્રવાસીઓના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા છે. પર્વતો પર બરફ ચાંદીની જેમ ચમકી રહી છે. જ્યાં પણ નજર નાખો ત્યાં બરફ જ બરફ. મનાલીમાં થયેલી તાજા હિમવર્ષાએ પ્રવાસન ઉદ્યોગને 4 ચાંદ લગાવી દીધા છે. કેટલાય પ્રવાસીઓ છે જેમને જિંદગીમાં પહેલીવાર બરફ જોયો છે. તેઓ આ બરફ જોઈ ઝૂમી ઉઠ્યા છે. પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધતા પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો ખૂબ ખુશ છે, કેમ કે કોરોનાને કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રવાસન ઉદ્યોગ પૂરી રીતે ઠપ્પ થઈ ગયો હતો. હવે